اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح والدنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور یہ جو ورلڈلی لائف ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، سب سے بڑا اس کا ہم اور غم ہوا. وٹ دیٹ مینز از کہ اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پرابلی اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، اس کا وہ اٹھتا ہی 8 بجے، وہ الارم ہی رات کو 8 بجے کا لگا کے سوتا ہے، فجر کی نماز کا اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. اینڈ آل ہز وریز آر کہ بس دنیا کی زندگی مجھے مل جائے، کس طرح میں مال کما لوں، بنگلہ بنا لوں، گاڑی اچھی لے لوں. آخرت اس کی پرائرٹی لسٹ پہ ہے ہی نہیں. یہ بندہ لائف کیسے گزارتا ہے؟ شتت اللہ علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. شتت اللہ کا مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ بکھیر دینے کا مطلب کیا ہے. یہ ایک پیپر ہے، یہ میں اگر پھینکوں یہاں پہ اور میں آپ کو کہوں کہ مجھے اٹھا کے دیں، آپ کے لیے اٹھانا آسان ہوگا. لیکن اگر میں اس پیپر کو پھاڑ دیتا ہوں اور میں ایک شریڈر میں ڈال دیتا ہوں جو کہ اس کے حصے کر دیتا ہے، اور اتنے حصے کر دیتا ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے لاکھوں حصے ہو جاتے ہیں اس کے، اور میں اس کو پورے کمرے میں بکھیر دیتا ہوں، یہ ہے شتت، کاموں کو بکھیر دینا. اور پھر میں کہوں کہ آپ ان کو چن کے میرے پاس آئیں تو ایک ایک کام، ایک ایک پیس کو اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. دس از کاموں کو بکھیر دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں. جو کام 3 دن میں یا 5 دن میں ہونا ہوتا ہے وہ 10 دن 15 دن لگ جاتے ہیں. لٹکا رہتا ہے، کبھی کورٹ کے چکر، کبھی کچہری کے چکر، کبھی ہاسپٹل کے چکر، کام بکھر جاتے ہیں. لیکن کیونکہ اس کا فوکس دنیا کی زندگی ہوتی ہے، آخرت اس کی لسٹ پہ ہے ہی نہیں. ہی از ناٹ ورڈ اباؤٹ ہز پریئرز. یہ کامیابی تو چاہتا ہے لیکن حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز پہ کبھی اٹھتا نہیں ہے. وجعل فقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے بیچ میں نا فقیری کو ڈال دیتے ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ آنکھوں کے بیچ میں اس کے اسٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ فقیر ہے آج کے بعد، نہیں. آل وٹ ہی سیز از پاورٹی. اس کو فقیری نظر آتی ہے، اس کی فقیری سامنے کھڑی ہوتی ہے. یہی تو مطلب آنکھوں کے بیچ میں ہونا. ہائے میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، ہائے میرا سٹیٹس کم نہ ہو جائے، کوئی ایسا حالات نہ آ جائے میرا بزنس ڈوب جائے اور یہ سب کچھ مجھے چھن جائے اور میں دن میں میرے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. میری اولاد، اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، یہ گناہوں میں انوالوڈ ہے، آخرت اس کا کنسرن ہی نہیں ہے. آل واٹ ہی فیئرز از پاورٹی، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، اور اس کے لیے کام کاج اور وہ محنت کر رہا ہوتا ہے. ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فقیری اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہی فیئرز پاورٹی. ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب له. اور اتنی ساری خواری کے بعد، اتنے سارے کام کاج محنت کرنے کے بعد دنیا کتنی آتی ہے جتنی پہلے سے ہی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی. لیکن جو شخص ومن اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ، جو شخص صبح کرتا ہے اور آخرت اس کا سب سے بڑا غم ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، کچھ دن بعد میں نے اپنی قبر میں ہونا ہے، اس دن کی میں تیاری کر لوں. یس ہی گوز فار جاب، یس ہی ڈز ہز بزنس، یہ سارے کام کرتا ہے. اپنی دنیا بھی، ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن ہم صرف دنیا نہیں مانگتے، ہم دونوں کو پرائرٹی دیتے ہیں، لیکن آخرت کو زیادہ پرائرٹی. یہ وہ شخص ہے جس کی آخرت اس کا غم ہوتی ہے. صبح صبح اٹھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ جیسی آنکھیں کھولی، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ واز دا فرسٹ آن ہز مائنڈ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی اٹھیں سب کانشیسلی اللہ تعالیٰ کا نام بلایا. اینڈ ہی واز ہز مائنڈ اینڈ ہز باڈی واز سو سنکرونائزڈ کہ میں نے اپنے رب کو یاد کرنا صبح اٹھتے ہی. الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جس نے مجھے زندگی دی موت کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانسوں کا بھی جس میں اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ مجھے تو نے سانسیں واپس کر دی، کچھ دن واپس کر دیا تو نے مجھے واپس زندہ رہنے کے لیے. تو دس واز ہز ایٹیٹیوڈ، اور یہی مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. جیسے صبح اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. Before going to your mobile phones and before going to anyone to talk to، مطلب اپنی دنیا یا اپنے بزنس کے بارے میں سوچنا یا اپنی جاب کے بارے میں فکر کرنے سے پہلے اٹھیں، مسواک کریں، برش کریں، take a good shower, and then before talking to anyone talk to Allah subhanahu wa ta'ala for a few minutes کہ اللہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں نمازیں پوری پڑھوں گا. and have a one-to-one and heart-to-heart conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. So کہ آپ اپنے آپ کو ٹریننگ دیں کہ میری آخرت میرا سب سے بڑا ہم ہو اور غم ہو، وہ میری پرائرٹی ہے آخرت. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آخرت ان کے سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی. اور ہمارا دنیا ہمارے سر کا تاج ہے اور آخرت ہمارے ہاتھوں میں ہے. کبھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی چیز پکڑنی ہے تو آخرت چھوڑ دی، ہم لوگ دنیا سنبھال لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ ہمیشہ سر کا تاج سنبھالتے تھے، آخرت کو
संभाल लेते थे और दुनिया को फेंक देते थे कि दुनिया बेशक चली जाए लेकिन आखिरत में ज़ाया नहीं करूंगा। तो इस बंदे के साथ क्या होता है, जअल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाहु अकबर, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है मैं आपको बता नहीं सकता। इस बंदे के दिल में अल्लाह ताला गिना भर देते हैं, ये तवंगुर होता है, ही इज इंडिपेंडेंट, अल्लाह अकबर। बेशक इसके पास बैंक अकाउंट में माल कोई अरबों करोड़ों नहीं है, लेकिन ही लिव्स लाइक अ प्रिंस, इसको डर नहीं होता, ही इज इंडिपेंडेंट। वजमा अलैहि शमलहु, अल्लाह ताला से तमाम काम जमा कर देते हैं। जैसे ये जो पेपर है ये पूरा का पूरा वो सुबह निकलता है, 2-3 काम होते हैं से वो करके आ जाता है। इसके वक्त में बरकत होती है, ये इसके काम लटकते नहीं है, अल्लाह ताला इसके लिए काम जमा कर देते हैं। कोई किसी ने कॉल की, आप क्यों परेशान होते हैं, आपका काम कर दूंगा, अल्लाह ताला से काम आसान बनाते जाते हैं, अल्लाह अकबर। वो आता तो दुनिया वही राग़िमा, और दुनिया उसके पास कैसे आती है, ज़लील ख्वार होके। हालांकि ही इज़ नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट दिस दुनिया, असल इसकी प्रायोरिटी आखिरत है, लेकिन दुनिया इसकी कदमों में ज़लील ख्वार होके आती है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी में आता है, अन अल्लाह ताला यक़ूल या इब्न आदम, ए आदम की औलाद, हम ये मुझसे खिताब करें, अल्लाह ताला, हदीस कुदसी है आपके से और मुझसे, तफर्रग ली इबादती, अपने आप को थोड़ा फारिग कर लो मेरी इबादत के लिए, अपने 24 घंटों में से नमाजों के लिए 24 मिनट तो निकाल लिया करो, थोड़ा अपने आप को फारिग करो मेरी इबादत के लिए। तो क्या करूंगा मैं, अमला सदर का गिनन व असद फ़क़रक, तुम्हारे दिल को मैं अमीर कर दूंगा, तुम्हें गनी कर दूंगा, व असद फ़क़रक, और तुम्हारी फ़कीरी को तुमसे दूर कर दूंगा, तुम फकीर कभी नहीं होगे, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और तुम्हारे दिल में, अल्लाह की ने क्या फरमाया, लैसल गिना अन कसरतिल अरद वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स औ गिनल क़ल्ब, गिना बहुत ज़्यादा तवंगुर या इंडिपेंडेंट होना, ये ज़्यादा माल होने में नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होना ज़्यादा माल होने में नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट होना अपने माल होने में नहीं है। एंड दिस वर्ड सेल्फ सफिशिएंट इज नॉट राइट। कौन सेल्फ सफिशिएंट है, सब अल्लाह का करम है, अल्लाह की ज़ात संभालने वाली है। तो असल जो गिना है ना, वो दिल की तवंगरी है, दिल का इंडिपेंडेंट होना, दिल का बड़ा होना है। बहुत सारे मैंने अरबों खरबों पतियों को देखा है कि वो छोटी छोटी बात पे रोने शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे मैंने चौकीदारों को और गरीब लोगों को देखा है कि वो इतने बड़े दिल के होते हैं कि सर आए हमारे साथ बैठे खाएं, सर जी अल्लाह देने वाला है, अल्लाह अकबर। वो असद फ़क़रक, अल्लाह ताला फकीरी को दूर कर देंगे। व इल्ला तफ़अल, अल्लाह कहते हैं अगर तूने ऐसा ना किया, अगर तेरे पास टाइम ना हुआ मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए, मलअतु यदैका शुग़लन, तुम्हारे मैं हाथों को कामों से भर दूंगा। मला का मतलब पता है क्या है, मैं अगर बहुत सारी चीजें उठा लूं ना, तो मेरे पास कोई और चीज उठाने के लिए हाथों में जगह नहीं होगी, हाथों का भरे होना कि कोई और काम हो ही ना सके, जॉब बिजनेस, इतना बिजी हो जाना कि अपनी हेल्थ के लिए टाइम ना निकालना, अपनी फैमिली के लिए टाइम ना निकाल पाना, अपनी रिक्रिएशन लग्जरी के लिए टाइम ना निकाल पाना, इतना बिजी हो जाना। मलअतु यदैका शुग़लन, मैं तुम्हारे हाथों को कामों से भर दूंगा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। दैट्स नो वंडर व्हाई वी हियर एवरीवन सेइंग आई एम वेरी बिजी नाउअडेज, आई एम वेरी बिजी नाउअडेज। हालांकि इतने सारी टेक्नोलॉजी के बाद, इतने सारी आसानियों के बाद तो हमारे पास बहुत टाइम होना चाहिए था अपने आप के लिए, फैमिली के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, ऑन टॉप ऑफ दैट, लेकिन एवरीवन इज बिजी। वलम असद फ़क़रक, और अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी फकीरी को भी दूर नहीं करूंगा, इतनी मेहनत तुम करोगे फिर भी तुम फकीर ही रह जाओगे और फकीर ही मर जाओगे। So subhanallah, whenever you wake up in the morning, you know, say alhamdulillah, या रब तेरा शुक्र है, और अपनी आखिरत को अपनी प्रायोरिटी बनाए। अगर ये ना किया तो जिंदगी गुजर जाएगी, पता नहीं चलेगा मेरे 30-40 साल कैसे गुजर गए, और फिर इंसान जो है ना आंखें खोलेगा तो कब्र में होगा। उलमा कहते हैं पीपल आर स्लीपिंग, दे विल वेक अप व्हेन दे विल डाई। उनको शौक मिलेगा कि हाय दुनिया कैसे गुजर गई, हाय ये मैंने क्या कर दिया, मैं किस चीज़ में पड़ा रहा। फिर इंसान कहेगा मालिहा या अल्लाह या लैतनी कुन्तु तुराबा, या अल्लाह काश मुझे मिट्टी बना दे, अब तो मेरा इस दुनिया में रहने, मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ अपने लिए भेजा ही नहीं है। हसन अल बसरी रहमहुल्लाह कहा करते थे, या माशर शबाब इअमलू लिल आखिरा, ओ यंग मेन एंड वुमेन वर्क फॉर द हियर आफ्टर, आखिरत के लिए काम करो। क्यों? कहते क्योंकि मैंने देखा उन लोगों को जिन्होंने आखिरत के लिए काम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि रज़ाक है, उसने दुनिया भी दी आखिरत भी दी। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ दुनिया के लिए काम किया, आखिरत को हमेशा निगलेक्ट करके रखा, वो यार देखी जाएगी मौलवी साहब, आप परेशान ना हो, ये दिल का, ये हमारा अपना ईमान है, ऐसे कहते हैं। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया नहीं दी, सॉरी अल्लाह ताला ने उनको दुनिया दी लेकिन आखिरत कभी नहीं दी। जो शख्स सिर्फ दुनिया के लिए काम करता है उसको दुनिया तो मिल जाती है लेकिन आखिरत कभी नहीं मिलती। लेकिन जो शख्स आखिरत के लिए काम करता है, अल्लाह ताला हमेशा उसको दुनिया भी देते हैं और आखिरत भी देते हैं। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा देखा है, मैंने अपनी आंखों से ये विटनेस किया है, वल्लाही ऐसा सही है।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. Whenever you wake up, the first thing you do is